Yes, very good morning, friends. We are on problem number 7 of final accounts. Last few items are remaining. Okay, but before continuing the next few items, one of the student has asked me about factory insurance. Factory insurance repeat करायला सांगितलेलं आहे खाली. So factory insurance आपण repeat करू. Yes, please tell me factory insurance which account? Personal, real, nominal. Personal, real, nominal. If you do not answer, I will not be able to understand whether you understood or not. Okay, please tell me, or you know about personal, real, nominal or not. I will not be in a position to know that. Okay, please tell me. Yes, nominal account. Yes, as per rule number 1, nominal account should go to trading or profit and loss account. Amount is in debit column. Okay, trial balance debit column. It should go to trading or profit and loss account debit side. Sir, or balance sheet asset side आपण ऍज पर रूल नंबर 1 ट्रेडिंग और प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ठरवलेलं आहे. सो आता ट्रेडिंग और प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साइडला जाणार. ओके, so factory insurance will go to trading or profit and loss account debit side. Now the question is whether it will go to trading or P&L. Manufacturing expenses or expenses related to purchases of goods are debited to trading account and other expenses are debited to profit and loss account. हे फॅक्टरीचं इन्शुरन्स आहे. ऐका, ऑफिसचं इन्शुरन्स नाहीये. फॅक्टरीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग ऍक्टिव्हिटी होतात. I hope everyone knows that. So this is considered as manufacturing expenses. Okay. So it will be debited to trading account. Trading account debit side. Factory insurance. Have you understood this? कळालं का हो? ज्याने विचारले होते त्यांना. ओके, ग्रेट. लास्ट आयटम आपण कुठलं बघितलं होतं? लास्ट लेक्चर मध्ये लास्ट आयटम कुठलं बघितलं होतं? प्लीज टेल मी. येस प्लीज. लास्ट आयटम आपण कुठलं बघितलेलं आहे काल? हाय, हॅलो. लास्ट आयटम आपण कुठलं बघितलेलं आहे? नो, एकानं पण आठवत नाही. सर आम्ही कसं सर पुढचं सोल्युशन केलेलं आहे ना सर, आम्हाला माहित नाही सर. समवन इज सेइंग ऑडिट फीज. मला जेवढं आठवतं आपण आउटस्टँडिंग कॅरेज इनवर्ड पण बघितलं होतं. दॅट मीन्स कॅरेज इनवर्ड पण झालेलं आहे. चेक करा. कॅरेज इनवर्ड झालेलं आहे. चेक करा. ओके. येस, कॅरेज इनवर्ड लास्ट आयटम आहे. सो कॅरेज इनवर्ड पासून आपण कंटिन्यू करतोय. जर लिहिलेलं नसेल कोणी, झोपेत असतील काल, तर आता लिहायचंय. कॅरेज इनवर्ड नॉमिनल अकाउंट इट शुड गो टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कॉलम डेबिट साइड as carriage inward is related to expense related to purchases, so it should be debited to trading account debit side to carriage inward 1800 inner column because there is adjustment. तुम्ही इथे नंबर 5 म्हणून लिहून ठेवलेला आहे. ओके. Outstanding carriage inward 1200. That means carriage inward is payable, but it is of current year. So current year expense should be shown in trading account. So trading account मध्ये आपण काय केलो? Add. Okay. Add 1200 as outstanding in trading account debit side. Okay. Go to trading account debit side to carriage inward inner column 1800. Below that add outstanding 1200, outer column 3000.
And second effect of outstanding amount of rupees 1200 is, second effect will go to balance sheet liability side. Okay, because carriage inward is payable, outstanding carriage inward. Okay, second effect will go to balance sheet liability side. काही जणांचं कॉन्सन्ट्रेशन लेवल फार कमी आहे. ओके, यू हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट अ लिटिल मोर. ओके, नेक्स्ट लँड अँड बिल्डिंग, विच अकाउंट? लँड अँड बिल्डिंग, land and building, very good, real account. Okay, real personal account as per rule number 1 should go to balance sheet. Real personal account should go to balance sheet. Amount is in debit column. I hope everyone has book. Okay, मी क्वेश्चन दाखवलं नाही तरी तुमच्याकडे बुक आहे, तिथं तुम्ही बघू शकता. Yes, amount is in debit column. So balance sheet asset side. Balance sheet asset side, land and building 1,40,000. Land and building 1,40,000. Outer column or inner column? Inner column ला. Balance sheet asset side, land and building, inner column 1,40,000. Why inner column? Because there is adjustment. सर तुम्हाला कसं माहिती? तुम्ही इथे नंबर लिहिलेला असेल बघा. माझ्याकडे तर इथं पीडीएफ मध्ये मी हे सेव्ह केलेलं नव्हतं. पण तुमच्याकडे नंबर एकदा तुम्ही लिहिला तर असणारच आहे. ओके, नंबर 3 adjustment आहे. ओके, provide depreciation at the rate of 5% on building and 10% on machinery. आता आपलं बिल्डिंग चालू आहे, 5% डेप्रिसिएशन आहे बिल्डिंग वर. काय करायचं? Depreciate means to decrease the value of asset. Decrease means to reduce. That means less. Okay, less depreciation. तुम्ही कसं लिहिलेलं असेल बघा, लँड अँड बिल्डिंग 1,40,000 less depreciation at the rate of 5%. How much? Please tell me. 5%. Yes, anyone? I'm getting very few answers. 5% of 1,40,000. No one? Someone is saying 7,000, someone is saying 6,000. Oh ho ho. I need 5% of 1,40,000. It should be 7,000. Okay, outer column, please. Those who have given different answer, please check. Okay, outer column would be 1,33,000. Oh, sorry. Outer column should be 1,47,000. 1,47,000. अहो किती कमी जणांचं लक्ष आहे. 1-2 जण. बाकीचे काय करताय तुम्ही? अहो इथं लक्ष द्या बरं का, लक्ष द्या. कॉन्सन्ट्रेट करा. मी स्वतःला शिकवत नाहीये हे. हो. डेप्रिसिएशन लेस करायचंय. 1,33,000 येतंय. बघून कॉपी पेस्ट करू नका. काय चाललंय? काय? फार अवघड आहे ना. म्हणजे तुम्ही 11th फेल होण्याच्या कॅटेगरीमध्ये आहे काही जण तर. 12th जर फार लांब आहे. 11thच फेल होण्याच्या कॅटेगरीमध्ये आहेत. ओके. फार विचार करावा लागतंय. ओके. मला तर तसं वाटतंय 11th जर तुम्ही फेल होणार असाल तर 12th बघा स्वतः पण विचार करा आपण त्या कॅटेगरीमध्ये आहे का?
डेप्रिशिएशन लेस म्हणल्यानंतर लेसच करायचं. ओके. आणि मी जर चुकत असेल तर मला सांगायला पाहिजे ना. ओके. कधी-कधी मला आवडते चुकायला. मग तुम्ही सांगायचं, "सर असं नाही तसं" म्हणून. काय प्रॉब्लेम आहे? मी चुकत नाही असं कोण म्हणलेलं आहे का? कुठं लिहिलेलं आहे का? नाही. ओके. मी पण माणूसच आहे. मी चुकतो. मग करेक्शन करायला पाहिजे जर मी काय चुकीचं सांगत असेल तर. ओके. घाबरू नका. मी आतापर्यंत कोणाला मारलेलं नाहीये आणि माझी इच्छा पण नाहीये. सेकंड इफेक्ट डेप्रिशिएशनचं. डेप्रिशिएशन काय हो? लॉस आहे. ओके. सेकंड इफेक्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड. ऑलरेडी तुम्ही लिहून ठेवलेलं. ऑलरेडी तुम्ही आय थिंक टू डेप्रिशिएशन ऑन असं लिहून ठेवलेलं आहे. बघा असं प्लांट अँड मशिनरीचं असं लिहून ठेवलेलं असेल तुम्ही. टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट अँड मशिनरी लिहून ठेवलेलं असेल. त्याच्या खाली बिल्डिंग लिहा. लँड अँड बिल्डिंग लिहू नका शक्यतो. ओन्ली बिल्डिंग लिहा. इथं प्लांट अँड मशिनरी असणार. इथं बिल्डिंग लिहा. इनर कॉलम 7,000. आउटर कॉलम किती झालं हो सांगा मला? आउटर कॉलम किती? 12,000 का? म्हणजे मशिनरीवर 5,000 असेल. एक जण कन्फर्म करा. बाकीचे कन्फर्म करा प्लीज. इज दिस करेक्ट? ओके, ग्रेट. सेकंड इफेक्ट पण आपण बघितलं. नेक्स्ट रेंट. रेंट विच अकाउंट? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? Yes, rent is nominal account. It should go to trading or profit and loss account. Amount is in debit column, so it should go to debit side of trading or profit and loss account. Please tell me whether it will go to trading or profit and loss account. Use rule number 3 and tell me. Manufacturing expenses and expenses related to purchases of goods are debited to trading account and other expenses are debited to profit and loss account. So can you please tell me whether it will go to trading account or P&L account? Rent has no relation with the manufacturing expenses or purchases. So it will be debited to P&L account debit side. P&L account debit side. To rent. Inner column because we have adjustment on rent. Inner column 7120. P&L account debit side to rent. To rent. Inner column 7120. Okay. Adjustment number 4. As per adjustment number 4, rent prepaid 3560. Rent prepaid 3560 means prepaid rent. That means prepaid expense. रेंट आपण हे पे केलेलं आहे. डेबिट कॉलम मध्ये अमाऊंट आहे म्हणजे काय? डेबिट बॅलन्स होतं. डेबिट बॅलन्स कशाला असतंय? एक्सपेन्स असल्यावर असतंय. ओके, रेंट एक्सपेन्स असल्यानंतर इन्कम नाहीये. दॅट इज प्रीपेड एक्सपेन्स, प्रीपेड रेंट 3560. प्रीपेड म्हणजे काय हो? We have paid a rent of next year. We have already paid a rent of next year. So please tell me whether I can show rent of next year in current year's profit and loss account. Whether I can show rent of next year in current year's profit and loss account. No, because we are preparing current year's profit and loss account. We have to show only current year's item in trading and profit and loss account. I cannot show amount or items of last year or next year. So we have to reduce or deduct that particular amount from P&L. Okay, less prepaid. नेक्स्ट इयरचं आपण पे केलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट इयरचं मी करंट इयरच्या P&L मध्ये दाखवू शकत नाही. का? बिकॉज दिस इज प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31st March
डॅश डॅश जे पण इयर असेल ते करंट इयरसाठी आहे. मग पुढच्या वर्षीचं मी दाखवू शकत नाही. मला 31 मार्च पर्यंतच घ्यावं लागेल. सर मग बॅलन्स शीटमध्ये तुम्ही तसं करत नाही, घेता ना सर. बॅलन्स शीट इज ॲज ऑन. ओके. ट्रेडिंग P&L वेगळं आहे. बॅलन्स शीट वेगळं आहे. त्याच्यावर मी तुम्हाला सांगतो, हे आन्सर जर आपलं कंप्लीट झालं लवकर, तर त्यावर नंतर आपण डिस्कशन करू. फॉर द इयर एंडेड अँड ॲज ऑन वर. ओके. येस. प्रीपेड हाऊ मच? 3560. कॅन यू प्लीज टेल मी आउटर कॉलम अमाउंट? आउटर कॉलम पण 3560? प्लीज चेक. 3560. Okay. Great. Fantastic. I'm getting very few answers. I don't know why, but okay. That's okay. Next. Second effect. Second effect will go to prepaid rent. मी हिंट देतोय प्रीपेड एक्सपेन्स. नेक्स्ट इयरचं रेंट आपण आताच पे केलंय. वी हॅव पेड रेंट ऑफ नेक्स्ट इयर इन करंट इयर. व्हेरी गुड कुणाल. बाकीचे आन्सर द्यायचे. बॅलन्स शीट असं सांगू नका हो. बॅलन्स शीट मध्ये 2 साइड आहेत. प्लीज. ऍसेट और लायबिलिटी ते सांगा. अनिकेत विचार करा. तुम्ही जर आन्सर देत असाल तर विचार करा. लायबिलिटी म्हणत असेल तर पेएबल आहे का विचार करायचं. विचार करा तुम्ही. प्लीज थिंक. अनिकेत, इज दिस युअर लायबिलिटी? हे 3560 हे लायबिलिटी आहे का तुमचं? म्हणजे पेएबल आहे तुमचं हे? नो, मग लायबिलिटी कसं म्हणतो आपण? प्लीज थिंक. डायरेक्टली आन्सर द्यायचं म्हणून प्लीज थोडंसं विचार करा. म्हणजे तुम्हाला येत नाही असं नाहीये. बॅलन्स शीट, ॲसेट साइड. इट विल गो टू बॅलन्स शीट, ॲसेट साइड. ओके. मी इथं लिहित नाही कारण ऍडजस्टमेंटचा इफेक्ट आहे ते. बॅलन्स शीट, ॲसेट साइड. प्रीपेड एक्सपेन्स. आणि ज्यांना ते प्रीपेड वगैरे आठवण आहे, मी सांगितलं त्यांना तर फार इझी वाटणार आहे. प्रीपेड आउटस्टँडिंगचं. प्रीपेड एक्सपेन्स. और आता प्रीपेड रेंट लिहा, एक्सपेन्स लिहू नका. स्पेसिफिकली दे हॅव गिव्हन अस रेंट. प्रीपेड रेंट. आउटर कॉलम 3560. सेकंड इफेक्ट भरपूर जण विसरतात. आपल्याला विसरायचं नाही. येस. बॅलन्स शीट, ॲसेट साइड, प्रीपेड रेंट. नेक्स्ट. रिझर्व्ह फॉर डाउटफुल डेट्स. रिझर्व्ह फॉर डाउटफुल डेट्स. पर्सनल, रिअल, नॉमिनल. येस. हां, मी तुम्हाला अजून एक क्लॅरिफिकेशन देतो. काही पॉइंट्स आता जसं हे रिझर्व्ह पण आहे. दिस इज प्रोव्हिजन हां. प्रोव्हिजन फॉर डॉटफुल डेट्स, रिझर्व्ह फॉर बॅड डेट्स और रिझर्व्ह फॉर डॉटफुल डेट्स हे सगळं एकच आहे. हे प्रोव्हिजन आहे. ओके. आता एक्झॅक्टली प्रोव्हिजन वगैरे काय असतं हे डिटेलमध्ये आता कसं आहे मी 11thला फार डिटेलमध्ये हे सांगू शकत नाही. ओके. म्हणजे फार पुढे गेलेलं आहे. रिझर्व्ह, प्रोव्हिजन वगैरे काय-काय असतंय. बट मी त्या लेव्हलला जाऊ शकत नाही. आपल्याला 11thच्या लेव्हलला नॉमिनल अकाउंट म्हणायचं आणि पुढे जायचं. ओके. तुम्हाला पुढं ज्यांनी प्रोफेशनल कोर्स वगैरे करणार आहेत, सीए वगैरे, त्यांना हळू कळत जातं की प्रोव्हिजन काय असतंय. त्याचं मीनिंग काय एक्झॅक्टली? ते रेकॉर्ड कसं होतंय? थोडंसं डिटेलमध्ये कळत जातंय आणि मे बी तेव्हा तुम्हाला असं वाटेल, "अरे 11thला चुकीचं शिकलो का आपण?" तसं नसतंय. 11thच्या लेव्हलला मला 11thचं मॅच्युरिटी लेव्हल बघून सांगावं लागतंय. ओके. सो नॉमिनल अकाउंट ज्यांना पण माहित नाहीये किंवा आठवण नाहीये, प्लीज कन्सिडर द सेम. रिझर्व्ह फॉर बॅड डेट्स और डॉटफुल डेट्स एकच असतं. नॉमिनल अकाउंट आहे. इट शुड गो टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड इट इज इन क्रेडिट कॉलम. अमाउंट इज इन क्रेडिट कॉलम. Rule number 4, if you remember, nominal account plus credit column, it will go to P&L account credit side. Okay? Because expense असलं तरच rule number 3
पिक्चरमध्ये येणार आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड टू मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्सेस अँड एक्सपेन्सेस रिलेटेड टू पर्चेस ऑफ गुड्स आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट आणि अदर एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. मग इन्कम बद्दल काय सांगितलंच नाही. मग ते कुठं जाणार आहे? नॉमिनल अकाउंट प्लस क्रेडिट कॉलम, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साईड. ओके. ज्यांना आठवण येत नाहीये, समजा रूल नंबर 4 माहीतच नाहीये. मग तुम्ही काय म्हणणार? नॉमिनल अकाउंट, ट्रेडिंग ऑर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. अमाउंट इज इन क्रेडिट कॉलम. सो इट शुड गो टू क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग ऑर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. आता तुम्हाला कन्फ्युजन काय? ट्रेडिंगला जाणार का P&L ला? ट्रेडिंगला जाणारच नाहीये. का? नॉमिनल अकाउंट प्लस क्रेडिट कॉलम P&L ला जाणार आहे. बिकॉज ट्रेडिंगमध्ये ओन्ली गुड्स रिलेटेड जात आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्सेस जात आहे. डायरेक्ट एक्सपेन्स जात आहे. डायरेक्ट इन्कम जात आहे. डायरेक्ट इन्कम मीन्स सेल्स ओन्ली. म्हणजे आपला बिझनेस काय? तेच आहे. सेल्स वगैरे. मग आता हे काय? रिझर्व्ह फॉर बॅड डेट्स. हे सेल्स वगैरे नाहीये. डायरेक्ट एक्सपेन्स तर नाहीये कारण डेबिट कॉलममध्ये नाहीये. नॉट रिलेटेड टू गुड्स वगैरे असं आहे. ओके. सो इट विल गो टू P&L अकाउंट, क्रेडिट साइड. आता ऐका, ज्यांना हे रूल वगैरे असं नको आहे, 4th रूल फार इझी आहे. नॉमिनल अकाउंट प्लस क्रेडिट कॉलम P&L अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला जातं. ओके. हे जर लक्षात असेल तर फार बेटर. सो गो टू P&L अकाउंट, क्रेडिट साइड. गो टू P&L अकाउंट, क्रेडिट साइड. हा, माझं सोल्युशन बघू नका, तुम्ही तुमचं करायचंय. लास्ट प्रॉब्लेम मध्ये पण होतं बघा, बाय RDD म्हणून. तसंच बाय रिझर्व्ह फॉर बॅड डेट्स. जे वर्डिंग त्यांनी यूज केलं तेच यूज करायचं. सगळ्यांचं मिनिंग एकच होत आहे. RDD, रिझर्व्ह फॉर बॅड डेट्स, प्रोव्हिजन फॉर बॅड डेट्स, प्रोव्हिजन फॉर डॉटफुल डेट्स. लिहा बाय, वन लाईन ब्लँक सोडून लिहायचं. आय होप एव्हरीवन रिमेंबर्स दॅट. बाय रिझर्व्ह फॉर बॅड डेट्स. आउटर कॉलम 6000. नेक्स्ट कॅरेज आउटवर्ड. ऍडजस्टमेंट वगैरे काय नाहीये. नेक्स्ट. ओके. कॅरेज आउटवर्ड, विच अकाउंट? प्लीज टेल मी. Nominal account. Okay, very good. Nominal account should go to trading or profit and loss account. Debit column मध्ये अमाउंट आहे, गडबड करायचं नाही. ओके. डेबिट कॉलम, डेबिट साइड. इट विल गो टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. सो मग कुठं जाणार? ट्रेडिंगला का प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला? Whether it will go to trading account or profit and loss account, please tell me. कॅरेज आउटवर्ड आहे. कॅरेज आउटवर्ड सेल करताना. कुलकर्णी प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. कॅरेज आउटवर्ड आहे. सेल करताना आलेला ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च आहे. This is expense related to sales. This is not related to purchases or this is not manufacturing expenses. कॅरेज आउटवर्ड P&L अकाउंटला जातं. ओके. आणि आधी आलेलं आहे हे. आधी आलेलं आहे, मी तुम्हाला एक्सप्लेन पण केलेलं आहे. ओके. थोडंसं रिवाइज करायचं आहे प्लीज. ओके. मला 1-2 जण ट्रेडिंग अकाउंट म्हणलेले आहेत. कॅरेज आउटवर्ड मीन्स गुड्स सेल करताना आलेलं ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च आहे. ओके. गुड्स सेल केलो आपण, कुठेतरी पाठवलो, मग ट्रान्सपोर्टेशन एक्सपेन्सेस आपण दिलो समजा. तरी सेल करताना आलेलं ना. रूल नंबर 3 काय म्हणतंय? ऍज पर रूल नंबर 3, मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्सेस अँड एक्सपेन्सेस रिलेटेड टू पर्चेसेस ऑफ गुड्स. सेल्स ऑफ गुड्स लिहिलेलं नाहीये तिथं. एक्सपेन्सेस रिलेटेड टू पर्चेसेस ऑफ गुड्स आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट and other expenses are debited to profit and loss account. Okay. Other expense मध्ये येते. Okay. It will be debited to profit and loss account. So go to profit and loss account debit side. Write down 2 carriage outward. To carriage outward. Okay. I hope everyone has understood the same. Next,
कॅरेज आउटवर्ड समजलं का हो? कॅरेज आउटवर्ड समजलं ना? हॅव यू अंडरस्टूड कॅरेज आउटवर्ड और नॉट? आधी आलेलं आहे तसं तर, बट तरी काही जण विसरले असतील. ओके. येस. नाउ रिटर्न्स. हां, रिटर्न्स तर मला येतच नाही हां, मी खरं सांगतो तुम्हाला. तुम्हीच सांगायचं मला. आता रिटर्न्सचे 2 अमाउंट दिलेत हो. 2000 आणि 9000 हे काय करायचं हो? काय रिटर्न्स? कुठले रिटर्न्स? काय कळत नाहीये. कोण मला सांगू शकतंय का? ओके, व्हेरी गुड कुणाल. व्हेरी गुड कुणाल. अ, कुलकर्णी तुम्ही स्पेसिफिकली सांगा तुम्ही पर्चेस रिटर्न आणि सेल्स रिटर्न म्हणताय. मग कुठलं पर्चेस रिटर्न, कुठलं सेल्स रिटर्न? भाग्यश्री तुम्ही पण. आता 2000चं सांगा मला चला. सगळ्यांनी हे 2000 कुठलं रिटर्न आहे? पर्चेस रिटर्न आहे का सेल्स रिटर्न आहे? ओके. एक जण पर्चेस रिटर्न म्हणतात, एक जण सेल्स रिटर्न म्हणतात. ओके. अजून? सेल्स रिटर्न 2-3 जण म्हणतायत. सेल्स रिटर्न 4 जण सांगितले. ओके, म्हणजे आता सगळे सेल्स म्हणतायत. का लॉजिक आहे का असं एक जण सांगितलं म्हणून बाकीचे सांगतायत? अहो बाकीचे काही जण तर आन्सर देत नाहीत हो. आहे का? आहे ना, जागा आहेत ना तुम्ही? जागा आहे ना? सर अभी हम जिंदा है सर, अभी हम जिंदा है. जिंदा तो है मगर कॉन्संट्रेट तो नहीं कर रहे हो ना. तो कॉन्संट्रेट तो करना चाहिए ना. डेबिट बॅलन्स आहे हो. कुठल्या रिटर्नला? पर्चेस रिटर्नला तुम्ही डेबिट करत असता का सेल्स रिटर्नला? एवढ्या वेळा का सांगितलं कळतंय का आता? पर्चेस रिटर्नला कुठलं बॅलन्स असतंय? काय करतो आपण? सेल्स रिटर्नला कुठलं बॅलन्स असतंय? काय करतो आपण? माहित आहे का? सेल्स रिटर्नला काय करता सांगा मला? डेबिट करायचा क्रेडिट? सेल्स रिटर्न आहे समजा. डेबिट करता का क्रेडिट करता? डेबिट करता. मग सेल्स रिटर्नला डेबिट बॅलन्स असतंय. 2000 सेल्स रिटर्न आहे. आठवतं का जर्नलमध्ये सांगत होतो एवढ्या वेळा. पण तुम्ही इग्नोर करत होतात. तुम्हाला असं वाटत होतं हे परत कधी येतच नाही. सारखं-सारखं तेच येतंय पण. येणारच आहे. आधीच येत नाही असं म्हणून चालत नाही. ओके? येस. नेक्स्ट. 9000 काय आता ते तर सांगा. पर्चेस रिटर्न. कसं कळालं? पर्चेस रिटर्नला आपण काय करतो? क्रेडिट करत असतो. क्रेडिट बॅलन्स असतो त्याला. त्यामुळे क्रेडिट कॉलममध्ये आलेलं आहे. हां. आता हे झालं लॉजिकली. आता हे झालं लॉजिकली आपण काय करतो डेबिट, क्रेडिट किंवा त्याला कुठलं बॅलन्स असतंय. आता ज्यांना ते कळतच नाही, ज्यांना हे कळतच नाही, "सर आम्हाला नाही सर, आम्हाला बाउन्सर जातंय." मग तुम्हाला पर्चेस सेल तर कळायला पाहिजे एवढं एक्स्पेक्टेड आहे. पर्चेसला कुठलं बॅलन्स असतंय? डेबिट बॅलन्स. मग पर्चेस रिटर्नला क्रेडिट. सेल्सला क्रेडिट बॅलन्स असतंय. सेल्स रिटर्नला डेबिट. काही जण असं लक्षात ठेवतात. बट हे थोडंसं रिस्की आहे. कारण ज्यांना एवढं लक्षात राहू शकत नाही, सेल्स रिटर्नला डेबिट आणि पर्चेस रिटर्नला आपण क्रेडिट करतो एंट्रीजमध्ये वगैरे किंवा त्याला ते बॅलन्स असतंय. त्यांना थोडंसं अवघडच जाणार आहे. ओके. येस. सो सेल्स रिटर्न कुठं लिहायचंय माहिती आहे तुम्हाला? गो टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. बाय सेल्सच्या खाली लेस सेल्स रिटर्न. लिहा इनर कॉलम 2000. आउटरला किती येतंय सांगा? सेल्स नेट फिगर किती येतंय मला सांगा?
निवांत बसल्यात बघा काही. 1,80,000 सेल्स फिगर. ओके. हा, मी लिहिणार नाहीये, तुम्हाला लिहायचं आहे ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला. काही जण वेट करतायत, सर तुम्ही लिहा. प्रॉब्लेम नंबर 7 चालू आहे. ओके. सेल्स रिटर्न लेस करता येत नसेल तर अवघड आहे. परचेस रिटर्न पण लेस करा. कुठं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 2 purchases. Below that, less purchase return. Inner column 9,000. Outer column, please. Someone is saying 48,000. Okay, I hope that is correct. 48,000. Okay, great. 48,000. Okay, very good. Next, discount. Discount, which account? Discount, which account? Personal, real, nominal. Discount is nominal account. Very good. Discount is nominal account. It should go to trading or profit and loss account. इथं पण दोन्ही कॉलम मध्ये अमाऊंट आहे आता. आधी आपण फक्त डेबिट बघू. आपण फक्त डेबिट कॉलम बघू. ओके. डिस्काउंट इज नॉमिनल अकाउंट. इट शुड गो टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. आता आपण डेबिट कॉलम बघतोय. इट विल गो टू डेबिट साइड. ओके. डेबिट कॉलमचे 1,000 जे आहेत ते कुठे जाणार? डेबिट साइडला. डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. मला सांगा मग डेबिट साइडला जाणार कळालं. मग हे ट्रेडिंगला जाणार का P&L ला जाणार डिस्काउंट? ऍज पर रूल नंबर 3 सांगायचं मला. यूज रूल नंबर 3. इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. तुम्हाला काय वाटतंय? विचार करायचं. मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्सेस आहे का? रिलेटेड टू पर्चेसेस आहे का? फॅक्टरीचं काय आहे का? नो. सो इट विल गो टू P&L account debit side. So go to P&L account debit side, write down to discount 1,000. To discount 1,000. P&L account debit side. P&L means profit and loss account. ज्यांनी कधी तर लेक्चरला येतात त्यांच्यासाठी. Profit and loss account debit side. To discount 1,000. Now, क्रेडिट कॉलम बघा. डिस्काउंट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. ओके. प्लस क्रेडिट कॉलम आठवतंय का काय? नॉमिनल अकाउंट प्लस क्रेडिट कॉलम. इट विल गो टू P&L अकाउंट क्रेडिट साइड ऍज पर रूल नंबर 4. ज्यांना ते माहित नाहीये त्यांच्यासाठी काय? नॉमिनल अकाउंट विल गो टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. क्रेडिट कॉलम क्रेडिट साइड. आता ट्रेडिंगला क्रेडिट होणार का P&L ला? ट्रेडिंगला कसं क्रेडिट होणार हो? काय समजच नाहीये. गुड्स नाहीये, काय नाहीये. ओके. गुड्स जात नाहीयेत बिझनेस मधून. ओके. सो इट विल बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट. P&L अकाउंट मध्ये आय थिंक तुम्ही RDD लिहिलेलं आहे. बाय रिझर्व्ह फॉर बॅड डेट्स. त्याच्या खाली लिहा बाय डिस्काउंट 7,000. बाय डिस्काउंट 7,000. Next, commission received. Which account? Please tell me. Commission received. Commission received is nominal account. परत nominal account plus credit column कुठं जाणार हो? P&L account credit side. फार वेळा रिपीट होत आहे म्हणूनच तुम्हाला शॉर्टकट सांगितलेलं आहे. म्हणूनच नॉमिनल अकाउंट प्लस क्रेडिट कॉलम शॉर्टकट तुमच्यासाठी सांगितलेलं आहे. आठवण ठेवा. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइडला जात आहे. नॉमिनल अकाउंट प्लस क्रेडिट कॉलम. आत्ताच लिहिलात तुम्ही बाय डिस्काउंट म्हणून तिथं. P&L अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला बाय डिस्काउंट 7,000. त्याच्याच खाली लिहा बाय कमिशन रिसिव्ड 8,000. बाय कमिशन रिसिव्ड 8,000. येस. लास्ट 1 मिनिट रिमेनिंग आहे. आपलं प्रॉब्लेम ऑलमोस्ट कम्प्लीट झालेला आहे. क्लोजिंग करायचं राहिलेलं आहे. सगळे अकाउंट क्लोज वगैरे करायचं. ओके. ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आणि बॅलन्स शीट टोटल आपण नेक्स्ट मीटिंग मध्ये बघू. लगेच जॉईन व्हायचंय. ओके. प्लीज जॉईन नेक्स्ट मीटिंग.